الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنت فاحمني حمايتي كفايتي وقاية حقيقة برهان حرز أماني بسم الله وأدخلني يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرة كنز ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأسبل علي يا حليم يا ستار كنفس حجاب الشانة نجاة أعتصم بعبد الله وابني يا محيط يا قادر علي يا سرامان حاطة مجلس صراطك عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله وعدني يا رقيب يا مجيب وحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بكلاتي عزتي غاستي وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وقيني يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علي خطر وغاشية من عذاب الله ونجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي وعوان فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فما يدي من بعد الله وكني يا قابض يا قهر خدعت مكري وردتم أني مذمومين مدحور بالتخسير تغيير تدمير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وذكرني يا سبو يا قدوس لذة مناجاتي أقبل ولا تقب إنك من آمين فيك نفي الله وذكركم يا ضار يا مميتونك على وبال زوال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله وأمني يا سلام يا من صلاة جولة دولة العداء بغاية بداية آية لهم البشرى بالحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وتوجني يا عظيم يا معز بتابج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله والبسني يا جليل يا كبير خلعة الجلال جمالك مالك بالي فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله والقي عزيز ودود عليه محبة منك تنقاد وتختلي بقلوب عبادك بالمحبة والمعرفة والمودة من تعطيف التأليف يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله واظهر علي الظاهر وباطن أسرار أنوار يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله وجه اللهم يا صمد يا نرجي بصفاء جمال أنسي إشراق فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وجميل يا جميل وبدأ السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برأفة رحمة رقتي ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله قلدني يا شديد البصر يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنع من باس جبار العزة ومن نصر إلى من عند الله وادم علي باسط يا فتح بجة مسارة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلا الطائف وعواطف ألم نشرح لك صدرك وبها الشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وانزل اللهم يا لطيف يا رب بقلب الإيمان والإطمئنان والسكنة والعقل يكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وأفرغ علي صبر يا شكور صبر الذين تضرعوا بثبات يقين تمكين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واحفظ يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحتي بوجود شهود جنود لهم معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله وثبت لهم ما يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذي قيل لا تتخذوا هزوا قال أعوذ بالله وإذني يا طالب يا غالب تي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لما يدي بتعزيز توكيل إن أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله واكفني يا قابض واكفني يا كافي الأسواء ويا شافع الدعاء بأوائدي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وامن علي يا وهاب يا ورزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كل واشربوا من رزق الله والزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وتولني يا ولي علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة مزيد إرادة السعادة ذلك خير ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله تب علي يا تواب حليم يا حليم توبة نصوحا توبة نصا يكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله
واختم لي يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واسقني يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن وعدة للمتقين الذين دعوا فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله ألف 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام تريليون 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم 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 يا مانع يا دافع يا مانع يا دافع يا مانع يا دافع يا مانع يا دافع نسألك تريليون 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 حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قليلا وعلما غزيرا وعملا بليلا وقبرا منيرا حسابا يسيرا ملكا في الدوس كبيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله الرحمن الرحيم بسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وعاد علينا من بركاته إلى الإمام ابن ماجه أبي عبد الله محمد ابن يزيد القزويني رحمه الله تعالى قال باب إقامة الحدود hadis yang ke 2539. Pada pertemuan kita kemarin Nabi kita bersabda bahwasanya iqamatu haddin bukan hudud, iqamatu haddin min hududillah, melaksanakan salah satu daripada ketentuan-ketentuan undang-undang Allah dalam bidang kriminal itu lebih baik daripada hujan 40 malam di negeri Allah. Riwayat lebih baik daripada hujan hadun yu'malu bihi, undang-undang hudud yang dilaksanakan lebih baik kepada penduduk bumi. Kalau dengan hadis sebelumnya biladillah, negeri-negeri Allah. Hadis yang di sini lebih baik bagi penduduk bumi daripada mereka diturunkan hujan selama 40 pagi. Tentu dengan kita, karena seumpama dengan di negara kita hujan turunnya saban hari,
hujannya saban waktu, diminta tidak diminta, salat istisqa tidak istisqa, tetap saja hujan turun. Dengan begitu lebatnya, tanpa kita memohon agar Allah turunkan hujan, hujan turun di negeri dan juga di negara kita. Mungkin dengan Anda tidak memahami rahasia yang paling mudah dipahami antara negara kita dengan negara-negara yang tandus dan gersang. Misal seperti dengan di negara-negara Arab, Timur Tengah, di Afrika, hujan jarang-jarang sekali. Kadang-kadang paling ada pun dalam 1-2 kali setahun. Bukan 1-2 kali seminggu, sebagaimana tempat kita. Kita kadang-kadang kalau pada musimnya memang saban hari. Kalau tidak musimnya pun minimal 2-3 kali dalam seminggu. Kenapa? Tidak perlu pengamatan daripada orang-orang aribillah, tidak perlu penelitian daripada orang-orang yang cendekiawan. Cukup dengan kita membandingkan antara Afrika dengan ASEAN. Di negara kita banyak sungai. Laut sama dengan lautnya, mereka juga ada Laut Merah, ada Lautan India, samudra di mana-mana. Tapi yang ketara berbeda antara Afrika, Timur Tengah dengan di negara kita, katakan saja kita di Nusantara, kita banyak sungai. Kita banyak sungai, kita banyak tasik, kita banyak lumbung. Ini kalau hujan tidak turun, maknanya sungai airnya akan kering, lumbung akan kering, tasik akan kering, danau pun juga akan kering. Beda kalau dengan di negara mereka. Negara mereka pegunungan. Kemudian dengan gurun Sahara, dengan pasir, dengan cuaca yang kering dan gersang. Kalau dengan seumpama pasir, gurun Sahara, itu kalau hujan turun saban hari, pasir akan larut. Dan juga akan cukup mengganggu kestabilan kenyamanan mereka untuk bergerak daripada tempat ke tempat, daripada masa ke masa. Sebab kenapa? Sebab kalau dengan seumpama gurun Sahara, yang diperlukan itu adalah bagaimana pasir itu kering. Pasir kalau terkena air, lumpur. Membuat jalanan jadi tidak nyaman. Membuat suasana dan keadaan menjadi tidak indah. Beda kalau dengan tempat kita. Kalau hujan tidak turun, hutan-hutan kita akan gersang kering. Akan mati. Gunung, kalau tidak dihujani oleh hujan, tetap saja tegak. Jadi apa yang dikhawatirkan dengan di pegunungan mereka? Justru semakin keras dan juga semakin kelihatan keindahan yang namanya gunung. Gunung mampu untuk menunjukkan kegunungannya. Kalau seperti di negara-negara Afrika, Timur Tengah secara amnya, kalau seperti di tempat kita, tak nampak ada gunung. Kenapa? Sebab pegunungan tempat kita ditanami oleh pohon-pohonan. Jadi yang nampak bukan gunungnya, mana kegunungannya. Jadi ciri khas gunung yang dinyatakan di dalam Al-Quran, tahsamuha jamitan wa hiya tamurru marras sahab, yang kau kira dia itu jamit, beku, berdiam, tapi ternyata dengan dia berjalan macam seperti dengan awan. Gunung yang seperti apa? Yang Allah firmankan di dalam firman Allah yang berbunyi, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Lau anzalna hadzal Qur'an, kalau kami turunkan Al-Qur'an ini 'ala jabalin, ke atas gunung, la ra'aitahu, kamu akan melihatnya khashi'an mutasaddian, khusyuk dan retak. Cumana boleh kita tengok gunung retak yang kalau pada tu dengan gunungnya tu tertutupi dengan tanaman dan juga dengan tumbuh-tumbuhan.
Jadi gunung-gunung tempat kita ini tak nampak kegunungannya. Jadi kalau dengan istilah kemanusiaannya, kejantanannya, keperiaannya, kewanitaannya itu tidak nampak betul. Sebab kenapa? Sebab yang nampak bukan gunung, yang nampak itu adalah tanaman. Kayu balak, balak ke baloka. Yang nampak itu adalah penghijauannya, tanamannya, rumput-rumputannya, pohon-pohonnya. Yang gunung itu yang mana satu? Jadi nampak kelihatan seperti lembek aja. Kenapa? Sebab dengan gunung di tempat kita itu telah ditumbuhi oleh bermacam-macam jenis tanaman. Beda kalau dengan gunungan di negara Arab ataupun juga di Afrika, kita memang betul-betul menunjukkan atas keutuhannya. Ini yang namanya gunung. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Baru kita melihat, baru kita dapat menganalisa, dapat memahami hikmat firman Allah yang berbunyi, la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian, kau akan tengok dia kusut dan retak. Jadi dengan gunung yang keras seperti itu, kalau saat ketika retak baru dapat diukur. Tapi kalau seperti la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian, seperti dengan pegunungan yang ada di tempat kita, mungkin gunungan itu daripada tanah sehingga dengan tanaman boleh tumbuh, kita tidak nampak keretakannya dan juga kita tidak nampak melihat kekerasannya, betapa kerasnya gunung itu kalau pada waktu kita melihatnya gunung-gunung yang ada di Afrika. Nah, baru ketahuan hikmat 40 malam, 40 pagi kepada penduduk-penduduk bumi. Penduduk-penduduk bumi memerlukan air. Tanaman memerlukan air. Tumbuh-tumbuhan memerlukan air, hewannya memerlukan air, segenap makhluk memerlukan air. Agar bagaimana dengan suasana dan juga dengan keadaan di negara kita, tetap dengan permukaan buminya, tetap dengan kepulauannya, akan memberikan kesejukan, kenyamanan, keindahan kepada penduduk yang tinggal di Nusantara secara amnya. Itu kalau pada saat ketika hujan turun dari masa ke semasa. Tadi semalam sudah disebut, kalau kita berbicara tentang kesan hujan kepada permukaan bumi, kepada tanaman secara khusus saja, tidak lagi dapat dihitung dengan angka dalam berapa bilion, dalam berapa triliun kekayaan yang dapat kita pungut, keuntungan yang kita peroleh, dan juga dengan kekayaan yang dapat kita dapatkan daripada kesan hujan yang turun membasahi bumi Nusantara dengan tanaman-tanaman yang tumbuh, dengan tanaman-tanaman yang subur, dengan tanaman-tanaman yang akan naik. Kesannya kayu balak sampai ke mana? Sampai ke seluruh dunia. Itu berkat dengan hujan yang membasahinya. Kenapa aku turunkan hujan di negara kamu? Kalau kamu tidak menghitung, kau tidak tahu ada dalam berapa binatang, ada dalam berapa hewan yang memerlukan tetesan air hujan. Dan juga kau tidak dapat mengamat dan tidak tahu berapa bilangannya pohon-pohonan yang boleh terhalang tumbuhnya, yang boleh terhalang perkembangannya disebabkan kalau seandainya hujan tidak diturunkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi satu saja di negeri berkenaan daripada undang-undang hudud dilaksanakan, itu lebih besar nikmatnya daripada 40 hari, daripada 40 pagi, atau daripada pendapat 40 malam hujan diturunkan. Apa hikmatnya? Atau dikatakan lebih baik daripada hujan. Nah, jadi kalau seperti dengan di Afrika misalnya, pada saat ketika hujan tidak diturunkan kepada mereka, mereka tidak terlalu menyaksikan dan juga tidak terlalu memperhatikan kesan positifnya dengan hujan yang turun, tidak lebih daripada untuk membasahi tempat-tempat mereka yang mungkin sebagiannya itu akan terkandas dan juga akan tergugat disebabkan kena dengan derasnya air yang turun. Tapi pada masa yang sama, coba saja kalau Allah biarkan Afrika tanpa hujan dan juga tanpa salji di tempat-tempat seperti dengan di Eropa, kita boleh bayangkan akan jadi gersang, akan jadi panas, akan jadi sumum seperti apa kalau sampai bertahun-tahun hujan tidak Allah turunkan. Sebab
daripada pegunungan itu panas, daripada pasir itu panas tambah dengan cuaca yang panas. Kira-kira bagaimana kesan kehidupan mereka di situ? Semuanya akan serba kering, semuanya akan serba gersang. Kalau seperti di tempat kita, kita juga boleh bayangkan kalau seandainya hujan tidaklah turunkan, mungkin dengan kita masih dapat bertahan hidup. Tapi bagaimana dengan tanamannya, bagaimana dengan pohon-pohonannya, bagaimana dengan 1001 macam binatang-binatang yang ada di hutan-hutan, yang ada di kawasan pohon-pohonan yang lebat. Itu jenis-jenis binatang yang tidak ada di Afrika, begitu juga sebaliknya. Ala kulli hal, itu adalah sebagai satu isyarat daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu tentang kesan hujan turun itu seperti apa, apalagi kalau dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Jadi bukan maksudnya 40 hari 40 malam hujan turun, bukan begitu. Lebih baik daripada hujan 40 hari. Mesti nanti akan ada yang degil mengatakan, kalau hujan 40 hari banjirlah rumahku, hanyutlah perkampungan kita. Bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya hujan selama 40 hari, mungkin 40 hari tadi itu dengan terpisah dalam beberapa minggu ataupun juga bulan, sehingga akan memberikan dampak kesan positif, penyegaran, penyejukan, penyuburan terhadap tanah. Itu maksudnya. Bukan berarti hujan turun 40 malam berturut-turut, tenggelam Kelantan. Kelantan hujan 3-4 hari pun sudah banjir. Terengganu banjir, Johor banjir. Begitu juga dengan di tempat-tempat kawasan-kawasan yang rendah. Kalau sampai 3 hari sudah banjir, bagaimana kalau 40 hari berturut-turut? Bukan itu maksudnya. Yang Nabi kita gambarkan di sini kesan hujan yang turun secara normal, yang turun pada saat ketika diperlukan, bagaimana kesannya kepada bumi dan juga kepada makhluk yang hidup. Maka dengan hudud yang dilaksanakan itu lebih baik. Isyarat di balik daripada hudud dilaksanakan, kau akan mendapatkan penyuburan, akan mendapatkan kehidupan, akan mendapatkan kenyamanan, akan mendapatkan kenikmatan di balik hukum hakam hudud dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak dapat kita analisa, tidak dapat kita pahami, tak kisah tentang hikmatnya, tapi pasti dan pasti itu adalah undang-undang daripada yang maha bijaksana, yang maha pengasih dan penyayang, yang maha mengetahui dengan segala hajat dan juga keperluan. Ini adalah aturan daripada Sang Pencipta yang dengan kita daripada Allah, kembali kepada Allah, hidup di dunianya Allah, dan juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah atas segala amal perbuatan yang kita lakukan. Maka kepada pemimpin-pemimpin negara Islam, pada saat ketika Allah anugerahkan amanah kepada kalian, tidak semua orang boleh jadi presiden, tidak semua orang boleh terpilih dalam kabinet, tidak semua orang boleh menjadi gubernur, tidak semua orang boleh menjadi DO, menjadi bupati, menjadi camat, ataupun juga menjadi lurah. Tidak semua orang menjadi pemimpin. Yang namanya kepemimpinan, yang namanya riasa, wizarah, imarah, mamlaka, atau juga dengan sultanah, kesultanannya, kerajaannya, kementeriannya, kepresidenannya, itu adalah sebagai suatu amanah yang Allah amanahkan kepada mereka. Besar tanggung jawab mereka kalau kalian tidak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga dengan kekuasaan agar terlaksana hukum hakam Allah Jalla Jalaluh. Akan lebih mencelakakan manusia kalau pada itu mereka punya jawatan berbanding dengan orang yang tidak punya jawatan. Allah tidak tanya kepada Syekh Muhammad Nuruddin, kamu kenapa tidak laksanakan undang-undang Islam di Indonesia? Allah tidak tanya kepada Syekh Muhammad Nuruddin, sebut Syekh Muhammad Nuruddin. Itu secara spontan tersebut semacam itu. Allah tidak tanya kepada Nuruddin. Jarang-jarang kita berkata seperti itu. Maka jangan lupa juga kawan-kawan, kalau sebut nama sahabat, sebut sahabat bagi Nabi dengan sebutan Sayyidina Abu Hurairah. Maka dengan Sayyidina Abdullah bin Umar pun, maka dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka dengan Sayyidina Abu Darda, maka dengan Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari, maka dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, maka dengan Sayyidina Malik bin Josham, Suraka bin Malik bin Josham. Maka begitu dengan sebutannya, Masya Allah, Tabarakallah, Nur, kenapa kamu tidak laksanakan hukum hudud? Saya tak akan dipertanyakan dengan pertanyaan seperti itu pada waktu Allah tanya tentang hudud.
tentang potong tangan, tentang kisos, tentang rajam, tentang hukuman kepada orang yang minum ekstasi, kokain, heroin. Allah tidak akan tanyakan, sebab saya tidak ada jawatan, juga tidak ada punya kekuasaan selain daripada mengingatkan dan juga menyampaikan. Itu saja kewajiban kami sebagai duat, kewajiban ulama sebagai yang mendapatkan amanah daripada Allah untuk menyampaikan hukum hakamnya. Tapi pertanyaan itu akan ditanyakan kepada Bapak Menteri-Menteri, ditanyakan kepada Kabinet, ditanyakan kepada Perdana Menteri, ditanyakan kepada Presiden, ditanyakan kepada Raja dan Sultan. Aku berikan kekuasaan kepada kamu, yang itu hanya semata-mata aku yang maha berkehendak. Kau dilahirkan daripada mak dan ayah. Mak adalah sultan dan ibu kamu adalah permaisuri. Hasil daripada pernikahan mereka berdua, lahir anak kamu pun juga menjadi sultan setelah kau meninggal dunia. Aku berikan dan aku pilih kamu untuk menjadi yang mendapatkan amanah daripadaku untuk memerintah dan juga untuk berkuasa. Tapi kenapa kau tidak memanfaatkan kekuasaanmu agar terlaksana undang-undangku? Kenapa tidak dilaksanakan peluangmu, tidak dilaksanakan? Kenapa kau tidak melaksanakan? Kenapa kau tidak menggunakan pemerintahanmu, kesultananmu, kerajaanmu, kepemimpinanmu agar terlaksana undang-undangku? Kita semuanya mau didengar, kita semuanya mau diperhatikan, kita semuanya mau diambil berat tentang statement-statement, ucapan-ucapan, keputusan-keputusan yang kita putuskan. Kita maukan kepada rakyat agar patuh dan taat. Allah taknakan yang semacam tukah juga dengan pemimpin-pemimpinnya atau juga dengan hamba-hambanya agar patuh taat atas segala arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah lebih kurangnya resiko dan juga tanggung jawab sepenuhnya dalam masalah hukuman hudud itu adalah kepada mereka yang diberikan kekuasaan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita simpulkan agar bagaimana dengan seorang alim masuk surga dengan berkat ilmu, dakwah, fatwa, pencerahan, penjelasannya, dengan seorang korporat, jutawan, donatur masuk surga dengan harta, dengan infak, dengan derma, dan juga dengan sedekah, dengan hibah, dan juga dengan ataya yang diberikannya, dan juga dengan pemimpin-pemimpin negara masuk surga itu dengan kepemimpinannya, bergantung kepada arahan. Yang walaupun mungkin dengan kita kurang baik, tapi kita masih boleh melahirkan generasi yang baik, yang mungkin saja dengan kita tidak terlalu mulia, tapi kita boleh menyebarkan yang mulia. Mungkin saja dengan kita bukanlah orang yang rajin, tapi dengan kita boleh melahirkan generasi-generasi yang rajin. Dengan bahasa lebih bijaknya, dengan bahasa kurang lebihnya. Mungkin saja kita tidak boleh patuh dengan hukum hakam Allah secara sepenuhnya, tapi kita boleh membuat rakyat orang ramai akan menjadi patuh dengan segala undang-undang Allah Jalla Jalaluh. Diharamkan yang namanya kasbar, diharamkan yang namanya minuman keras, diharamkan yang namanya jenis-jenis narkotika, diharamkan yang namanya dada, diharamkan yang namanya morfin, kokain, dan juga dengan heroinnya. Itu kita tidak dapat mengira seperti apa besarnya pahala yang akan diperolehi oleh para menteri-menteri, oleh raja-raja, dan juga oleh sultan-sultan. Kenapa? Sebab karena menghalang manusia daripada umul khaba'is, menghalang mereka daripada dosa besar, daripada perkara yang membawa mereka kepada laknat, kepada murka, kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Jadi kalau nanti pada hari kiamat Allah tanyakan kepada seorang pemabuk, kamu ini kaki dadakan? Betul ya Allah. Kamu kaki morfin? Iya. Heroin, kokain? Betul. Kamu senantiasa habis dalam 2 botol kan sampai pada 3 botol tiap hari? Betul. Bahkan kadang-kadang dalam 1 kali minum kamu habis 1 botol. Betul tak? Betul. Tapi bagaimana selanjutnya? Selanjutnya saya tobat ya Allah. Saya tobat. Tobat kenapa? Sebab karena dengan minuman keras sudah tak dijual lagi. Sebab karena ada aturan daripada kerajaan tidak boleh ada dijual minuman keras. Minuman keras tidak diproduksi.
maka saya ganti daripada minuman keras kepada air tuak, Kelantan. Saya ganti daripada minuman keras kepada minum teh tarik, minum pada jus mengkudu, minum pada jus durian. Jadi berarti dengan kamu tidak minum arak, tidak minum kokain, tidak menggunakan kokain dengan heroin, tidak minum champagne, itu disebabkan karena sudah tidak diproduk, karena sudah tidak dijual. Ya memang ya Allah semacam itu, tapi permulaannya. Tapi pada akhirnya saya akur, sebab badan saya sehat, saya tidak lagi mabuk, saya tidak lagi teler, saya tidak lagi menjadi manusia yang tidak nampak, yang tidak terbukti kemanusiaannya. Lepas itu saya minum tongkat Ali, saya minum air kosong, saya minum teh, saya minum kopi. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya menyesal sekali atas segala perbuatanku. Masuk surga orang tadi itu. Kenapa? Karena dia tobat daripada minuman keras. Kalau orang itu masuk yang punya aturan sekat minuman keras, pasti dan pasti akan lebih awal lagi masuk surga daripada orang-orang yang sudah bertobat daripada minuman keras. Peluang besar tak kepada pemerintah? Peluang besar tak kepada kerajaan? Kamu pelacur. Betul ya Allah. Kamu tidak merasa malukah? Kecantikan yang aku berikan kepada Anda, keseksian yang ada pada tubuhmu, itu hanya semata-mata anugerah daripadaku. Tahu ya Allah. Kau gunakan untuk apa saja. Sebab saya terperangkap dengan bisikan setan, dengan godaan nafsu, dan juga dengan duit. Di samping juga dengan temanku mengatakan macam seperti kamu pasti dan pasti boleh layan sampai 10 orang dalam sehari. Sebab kamu seksi, kau cantik, mesti ramai peminat kamu. Dan memang itu terbukti. Aku layan sampai 10 belasan kali satu hari laki-laki yang nyasar, yang jauh daripada ajaran agama. Jadi kamu pelacur yang nomor 1 yang paling banyak terbabit dengan perkara yang kau benci. Betul ya Allah. Apa ada alasan yang lain? Tidak ada. Sasaran utama kenapa saja? Apakah kau nak menyumbangkan kecantikan dan tidak ya Allah? Habis kenapa saja? Kena duit. Habis kenapa saja? Kena kehidupan. Habis kenapa saja? Karena dengan undang-undang memberikan perlindungan kepada kami untuk berbuat yang semacam itu. Tapi kenapa kau sampai bertobat? Kenapa sampai kau masuk surga? Ini ditanya mungkin oleh ahli-ahli surga saja. Awak macam mana supaya boleh masuk? Sepengetahuan kami hidup kamu hampir dalam setengah abad. Jadi pelacur. Jadi diktator. Jadi zalim. Tapi sampai kamu berubah menjadi ahli surga. Karena pada saat ketika itu instruksi daripada pemerintahan di negara ini harus bersih seperti Putrajaya. Bersih daripada minuman. Bersih daripada pelacuran. Bersih daripada perjudian. Kami mempunyai seorang pemimpin, terserah pemimpin itu siapa. Mungkin cukup dengan Menteri Dalam Negeri, mungkin dengan Menteri Keamanan, lebih-lebih lagi kalau dengan Perdana Menteri, lebih-lebih lagi kalau dengan kebersamaan bersama daripada para sultan dan raja-raja untuk membentras semua bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Sehingga ramai, tak dapat dihitung dengan angka yang terselamat daripada zina, yang terselamat daripada perjudian, yang terselamat daripada faidah, yang terselamat daripada minuman, yang terselamat daripada perkara-perkara haram. Alhamdulillah, yang walaupun pada permulaannya ramai, bukan disebabkan karena mereka mau tobat, bukan disebabkan karena mereka insaf, tapi karena sudah tidak ada tempat, diburu-buru, dihalau-halau, dikejar-kejar sama polis. Itu dengan pusat-pusat penjualan minuman keras, klub-klub hiburan, klub-klub telanjang, pelacurannya dan lain sebagainya, yang ada kena dengan hukuman hudud. Dikejar-kejar, bukan lagi cuma dikejar kalau terbukti dia berzina, kalau terbukti dia berkumpul, berkhalwat, kalau terbukti dia minum arak, kalau terbukti dia menggunakan, membabitkan diri kepada faidah, juga kepada riba, dikenakan saman 50.000, 100.000, yang siapapun merasa tidak sanggup untuk membayarnya
ratusan ribu saman kepada orang yang main judi, ratusan ribu kepada orang yang berzina, ratusan ribu kepada yang terbabit dengan minuman kerasnya. Bersih, alhamdulillah. Ada kilang tak kesang sudah tidak beroperasi. Kalau beroperasi pun akan tutup gulung tikar. Kenapa? Sudah tidak ada pembelinya. Melayu yang paling ramai yang terbabit dengan minuman keras. Bukan Cina. Itu kan realiti yang kita dengar dan juga yang dikabarkan. Sehingga polis pun juga alhamdulillah tidak lagi dengan mereka sibuk ke sana, panggil ke sana untuk membentrah dan juga untuk menghalang itu, baik itu dengan kes-kes pelacuran atau juga dengan yang seumpamanya. Masya Allah, tabarakallah. Katakan saja daripada sejumlah tidak kurang daripada 50 juta. Kenapa disebut memangnya 50 juta yang terbabit dengan dosa kesalahan? 50 juta itu adalah merupakan 20% daripada jumlah total penduduk Indonesia. Jadi kalau seandainya 250 juta, berarti 50 juta adalah merupakan seperlimanya. Seperlima tadi itu macam-macam kesalahan, tapi semuanya daripada al-muhlikat. Semuanya daripada dosa-dosa besar. Dengan semua jenjang usia. Pelacurnya. Kalau perempuan pelacur, kalau laki-laki apa? Pelacar. Pelacur dengan pelacaknya. Bukan pelacak sajalah. Ya Allah. Yang terbabit dengan minuman kerasnya. Yang terbabit dengan perjudiannya. Yang terbabit dengan pelecehan seksualnya. Yang terbabit dengan bermacam-macam perkara yang dimurka pada saat ketika kerajaan pemerintahan bersikap tegas akan menjatuhkan hukuman sebagaimana dengan hukuman hudud. Demi Allah, bagaimana pemerintah yang menghalang umat manusia daripada perkara-perkara ya Allah murka. Demi Allah, bagaimana mereka tidak akan mendapatkan rahmat dan surga pada urutan yang awal, pada urutan yang pertama, di waktu mereka yang menjadi asbab ramai orang-orang masuk surga sebab mereka tobat daripada dosa-dosa besar, tidak terbabit lagi melaksanakan perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengamatan atau juga dengan pemahaman yang seperti itu ada dalam benak hati para pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin dunia Islam yang diberikan amanah oleh Allah Jalla Jalaluh. Dia bukan sebenarnya Allah nak bagikan amanah kepada pemimpin-pemimpin kita. Siapa kira-kira yang terpilih dalam kabinet baru? Ternyata perombakan. Kenapa sampai kita terpilih? Coba secara jujur. Jadi, Abi tak tahulah nama-namanya, tapi yang secara pasti, insya Allah, daripada sejumlah sekian kementerian dengan menterinya masing-masing, mungkin yang Abi tahu itu dengan Ustadz Idris, Muhammad Idris daripada Perak yang diberikan amanah untuk menjadi Menteri Agama, dan juga dengan Perdana Menterinya itulah dengan Tan Sri, dengan Datu Ismail Sabri. Kira-kira dalam percaturan politik yang serba membimbangkan dan merisaukan, ada tak di antara daripada mereka-mereka yang dipilih yang boleh memberikan jawaban pasti dan pasti, akulah yang akan dipilih untuk jadi Menteri Keuangan. Pasti dan pasti aku akan menjadi Menteri Pertahanan. Pasti dan pasti aku akan menjadi Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Belia, Menteri apa saja dengan sebutannya. Tak ada, tak boleh. Sebab pada saat ketika Perdana Menteri sebelum mengumumkan kabinet, itu ada nama-nama yang dicalonkan. Ada nama-nama. Mungkin ada sampai 10 nama. Siapa kira-kira yang paling sesuai untuk jadi Menteri Luar Negeri? Siapa kira-kira yang paling sesuai untuk jadi Menteri Agama? Mufti-mufti kita boleh dilantik jadi Menteri Agama. Buktinya dahulu itu dengan Datuk Zul daripada mufti wilayah pada saat ketika itu. Mungkin saja bukan daripada menteri, bukan daripada mufti yang dipilih untuk menjadi Menteri Agama, itu ternyata salah seorang daripada pensyarah daripada UAI, UKM. Ada ribuan ramai yang boleh dipilih untuk jadi Menteri Agama, tapi ternyata kita yang terpilih. Pasti tak.
Tertanam tak keyakinan kita itu memang Allah yang menghendaki? Sehingga sampai mungkin dengan sokongan daripada orang ramai, mungkin pencalonan daripada cadangan daripada Tuanku, atau cadangan daripada yang di Pertuan Agung, atau cadangan daripada siapa saja. Ya secara pasti, kalau sampai kita terpilih untuk mendapatkan suatu kursi, itu memang betul-betul pemberian daripada Allah. Allah nak bagi kita selamat. Allah nak bagikan kita surga. Allah nak bagikan kita mendapatkan darajat al-ula, kedudukan dan juga dengan martabat yang tinggi. Asbabnya adalah kementerian. Asbabnya itu adalah jawatan. Asbabnya itu adalah kesultanan. Asbabnya itu adalah kerajaan. Maka kepada raja-raja kami, sultan-sultan kami, menteri-menteri kami, sesiapa saja di kalangan kalian yang terpilih untuk mendapatkan amanah besar daripada Allah Jalla Jalaluhu, jangan sampai terabaikan, jangan sampai terlepaskan, jangan sampai disepelekan dan diketepikan amanah tersebut. Sebab itu adalah surga, sebab itu adalah rahmah, sebab itu adalah maghfirah, sebab itulah keampunan. Kalau kemarin kita mendapatkan cerita, tak lebih daripada setakat memberikan pembiayaan hidup kepada adiknya yang mengaji. Adiknya begitu dikuburkan, ternyata kuburnya terdapat, ternyata kuburnya terlihat sejauh mata memandang. Betul-betul kuburnya Raudhatun min Riyadil Jannah. Hei para pendengar semuanya, anak-anak semuanya, sahabat-sahabat semuanya, tak tergiurkah, tak teringinkah, tak anakkah kalau kuburan kita itu menjadi Raudhatun min Riyadil Jannah, ya Allah, di Indonesia pula, di dunia saja dengan kita dambakan punya rumah gede. Ya Allah, tengok orang punya rumah gede, cantik, besar, depannya ada halaman, sedang anak-anak bermain, berbanding rumah kita di tepi jalan, udahnya bising dengan lalu lintas. Kemudian yang kedua, tepi jalan, anak tak boleh keluar dan juga ancaman senantiasa selalu. Dan juga pada masa yang sama, rumah kita selalu saja kena dipel, kena disapu, kena dibersihkan, kena debu. Gitu kita tengok satu banglo besar, tanahnya tidak kurang daripada dalam 1 ekar, tak payah hektar, 1 ekar. Banglonya dalam ukuran, bangunan ukurannya tidak kurang daripada dalam ukuran 6.000 meter persegi. 2 tingkat, samping-nyamping, ada halaman, ada pemandangan, ada kolam. Kan ada orang yang buat rumah macam seperti istana. Ada, tengok saja. Rumah-rumah yang terindah kelas dunia akan dibantu sama Cikgu Google untuk mengeluarkan rumah-rumah yang tercantik di dunia. Teringin tak? Kalau tak pun ada dalam berapa peratus juga punya keinginan punya rumah indah, mewah, cantik, lengkap seperti itu. View-nya bagus di bawah lereng gunung. Pemandangannya cantik, samping-nyampingnya ada taman, bahkan ada zoo, bahkan ada akuarium besar, bahkan ada kolam, semua jenis ikan ada di situ. Itu diantara daripada keindahan yang dikejar-kejar oleh manusia di dunia, diantara daripada keindahan yang boleh menggugah. Jadi teringin dengan kita punya tempat kediaman indah seperti itu, yang walaupun ukurannya 1 ekar. Kemarin saya jalan-jalan dengan mama, tengok tanah, cari tanah. Tanah ukuran 50 kali 100 pun dah gede, dah besar. Itu pun harganya sudah puluhan, 50 ribu cash, 60 ribu cash, ada juga 95 ribu pun juga cash. Ada tanah cantik, harganya juga cantik, tak boleh terjangkau dengan kemampuan. Ya Allah, sebab kemampuannya bergantung dengan duit. Takkan kita tidak kepikiran agar kubur kita menjadi Raudhatun min Riyadil Jannah. Kita lama duduk di sana. Kalau seumpama Abi ini kira-kira masih boleh bertahan dalam berapa lama? 20 tahun, wallahu alam. 30 tahun lebih-lebih lagi. Kalau dengan 20 tahun saja, wallahu alam. Kalau 30 tahun, wallahu a'lam 1000 kali. Jadi kalau meninggal pada usia 90-an, mungkin barangkali gigi dah banyak yang jatuh, pandangan tak bakal bunyi ini dah keriput-keriput nih. Sebab Abi tak gunakan jenis-jenis krim, tak gunakan dermawan untuk memontokkan kembali. Keriput muka, jenggot tak dapat diurus.
Ya Arhamar Rahimin. Ayo, apa? Tengok tangan, keriput. Tengok kaki, keriput. Tengok muka, keriput. Semuanya lemah. 60 tahun pun dah tak boleh lagi untuk mendaki gunung. Jalan laju, jalan cepat. Bangkit pun juga kadang-kadang jadi susah. Gimana kalau tambah lagi 30 tahun ke depan? Ya Arhamar Rahimin. Ternyata kehidupan yang untuk sementara waktu ini saja kita inginkan keindahan, kecantikan, kenyamanan. Bagaimana tidak dipikirkan oleh kita-kita semuanya. Tanpa ada pengecualian. Hidup di dalam alam kubur. Lebih lama 10 kali, 100 kali ganda, mungkin lebih daripada itu. Kalau Allah takdirkan kita hidup 1000 tahun saja di dalam kubur, dengan kubur yang sesempit itu, musibah, 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 betul. Jangan sampai bapak-bapak kita, jangan sampai menteri-menteri kita, jangan sampai gubernur-gubernur kita, jangan sampai perdana-perdana menteri kita, jangan sampai sultan-sultan kita, jangan sampai raja-raja kita tidak memikirkan agar bagaimana supaya nanti dengan kubur mereka, kubur kita masing-masing akan menjadi kebun daripada kebun-kebunan surga. Teruk, sungguh bahasa teruk itu tak ada apa-apanya, bahasa sadis itu tidak ada apa-apanya, bahasa dahsyat, sadis gila, tak ada apa-apanya dengan hakikat yang akan dirasakan oleh seseorang yang Allah sempitkan kuburnya dengan jepitan, dengan murka, dengan pukulan marzabah daripada muka dan nakir wal iyadu billah. Maka kawan-kawan, sahabat-sahabat yang bukan di kalangan orang kerajaan, yang bukan di kalangan orang-orang kaya, yang bukan di kalangan orang-orang yang punya duit, harta, benda, warisan yang banyak, di kalangan macam seperti kita. Kalau kita tidak dapat menikmati kenikmatan di dunia, jangan sampai kita tidak menikmati kenikmatan, keindahan, suasana di dalam kubur. Yang kubur itu akan menjadi raudhatun min riyadil jannah. Tak ada di dunia mendapatkan julukan istana seperti apapun indahnya tidak dikatakan sebagai raudhah. Tapi kuburan ada yang seperti itu dan juga boleh dicapai oleh orang ramai. Yang ada dengan sebutan raudhatun min riyadil jannah. Itu adalah majlis ilmu dan juga majlis zikir. Sementara istana bukan raudhah, rumah juga bukan raudhah. Baiti jannati, rumahku, surgaku, itu pepatah, bukan reality. Itu pepatah saja, reality, tapi bukan hakikat yang disebutkan. Hakikat yang sebagai raudhah itu adalah kubur. Maka kita ingin, kalau di dunia saja, nak beli tanah 1 hektar tak ada duit. Nak beli tanah 1 ekar pun juga tidak mampu. Nak beli tanah harganya 150.000. Iyalah, tempat-tempat yang dicari juga tempat-tempat yang memang tanahnya mahal. Tempat yang ada piu gunung, kemarin jalan pergi ke Kemunting. Ada situ taman apa namanya, tak tahu. Ada satu kawasan tempat. Penuh dah, tanah dah ada habis dah, tak ada orang yang jual. Ada tanah kosong depan masjid. Ya Allah, cantiknya. Ada 2 lot situ masih kosong. Situ ukurannya 60. Ukurannya adalah 40. Ukurannya adalah 60 kali 90. Ukuran tanah itu 60 kali 90 kaki. Harga sekitar dalam 150-an ke 200-an. Jadi pada waktu itu simbang dengan broker ya, Cina. Katanya tuh harga tanah 210 tanah saja, 60 kali 90. Kemudian dengan untuk biaya ongkos buat peguam itu dalam 30-an. Kemudian dengan komisionnya dia sekitar dalam 4 ribuan. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Baru segitu ukurannya sudah semahal itu. Gimana kalau kita inginkan 2 lot tanah, kita ambil 2. Jadi 2 bersampingan supaya lebih leluasa lagi. Oh, tak cukup 2. Kita kena punya tidak kurang daripada dalam 1 ekar sendirian. Tak cukup 1 ekar. Sebab kita nak ada tempat pacuan kuda. Tambah masalah lagi. Tambah problem lagi. Seusia 60 tahun sudah tidak mampu untuk menghayalkan yang seperti itu. Khayal mampu, tapi secara realiti nak bekerja lagi sudah kelewatan waktu. Nak cari duit sudah kelewatan waktu. Kita sekarang nak buat persiapan untuk pergi. Itu yang paling idealnya.
Jadi kalau untuk keindahan yang indah tadi itu kita dapat menyaksikan, kita sampai membayangkan, menghayalkan, merasakan betapa nikmatnya menurut pandangan perasaan hati kita. Orang yang punya rumah, tanah bukan dibeli, tanah dapat tanah warisan, dibeli juga tapi sejak 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, seperti di Janda Baik, harga tanah 1 ekar hanya dalam 20 ribuan. Sekarang 2 jutaan. 1 juta 1 ekar. Nah, mereka beli 30 tahun yang lalu, itu tanah Janda Baik. Mahat Anur, Janda Baik, tanah itu dalam 2,5 ekar. Itu harga dalam 30 ribuan saja. Sekarang dalam 2 jutaan lebih. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan kesedaran kepada kita untuk mendapatkan tempat tinggal kediaman di dunia saja susah. Bukan susah dapat, mudah dapat. Duitnya yang tidak dapat, kemampuannya yang tidak ada, kemudahan yang tidak menyertai kita. Tapi untuk di alam barzah, untuk di alam kubur, untuk kita mendapatkan Raudhatun min Riyadil Jannah, maka secara khusus kepada pemimpin-pemimpin negara Islam, jangan sampai mengabaikan, melengahkan peluang tersebut, sebab mereka punya asbab untuk mendapatkan raudhah di dalam kubur dan juga surga Firdaus di hari akhirat. Itu mereka mempunyai 1001 channel, 1001 sebab, 1001 serana, 1001 kemungkinan. Kalau kita hanya dengan kemampuan kita sendiri, tapi mereka punya kemampuan dan juga punya wewenang dan otoriti, boleh mengkondisikan agar macam mana ramai, bukan ramai daripada rakyatku yang bebas COVID-19, bukan ramai daripada rakyatku bebas daripada kemiskinan, itu juga perlu, tapi agar macam mana ramai daripada rakyatku yang bakalan akan menjadi ahli surga, menjadi ahli-ahli maghfirah rahmat daripada Al-Maula dalam dunia mahabbah dan ma'rifahnya. Ramai di kalangan rakyatku, aku akan berbuat semampu semaksimal, aku akan peras keringatku, aku akan bergerak semampu aku akan kondisikan pemerintahanku, kerajaanku, kesultananku, agar ramai di kalangan rakyatku, lebih-lebih lagi dengan adik-adikku yang senantiasa, anak cucuku yang senantiasa didoakan oleh rakyat, agar mereka mendapatkan raudhat, taman, kebun, daripada kebun-kebunan surga sejauh mata memandang. Begitu yang diriwayatkan di dalam hadis, summa wusi'alahu bi qabrihi fusihalahu bi qabrihi madal pasar, kemudian diluaskan oleh Allah kuburnya sejauh mata memandang. Dunia saja yang walaupun dia sultan, dia belum dapat menikmati sultan yang terkaya di dunia, belum pernah mendapatkan tempat sejauh mata memandang. Di dalam kubur kita boleh mendapatkannya. Dan ini peluang dan juga tawaran, ditawarkan kepada sesiapa saja. Jangan sampai kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang, ulama dengan ilmunya, orang-orang kaya dengan kekayaannya, pemerintah dengan jawatannya, dan juga dengan semua lapisan masyarakat dengan bidangnya masing-masing. Kamu masuk surga karena kau amanah dan jujur. Ini masuk surga dan mendapatkan raudhah min Riyadil Jannah karena dengan mulutnya senantiasa kumat kami berzikir mengingat Allah. Itu dengan keadilannya, itu dengan ketabahannya, itu dengan kesabarannya, itu dengan ketekutannya, itu dengan keikhlasannya, itu dengan amanahnya, itu dengan tanggung jawabnya. Jadi kita semuanya punya peluang untuk mendapatkan yang terbaik. Bukan hanya di dunia, tapi alam barzah yang panjangnya dalam berapa kali dunia, dan juga dengan alam akhirat yang panjangnya tidak ada ukuran sebab tidak mempunyai kesudahan. Hada wabillahi taufik. Supaya ada juga hadis yang kita baca daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahada ayatan minal Qur'ani faqad halal darbu unuqi. Tengok, barang siapa ingkar, barang siapa membantah, barang siapa jahadatnya ingkar, komplain dengan satu ayat daripada Al-Quranul Karim, itu sudah halal untuk dikerat, ditanggalkan kepala daripada lehernya atau kepala daripada tubuhnya.
wa man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat fala sabila li ahadin, maka tidak ada peluang, tidak ada jalan, tidak ada jalur kepada sesiapa pun untuk membunuhnya. Ingat, kalau nanti Anda jadi peguam, ini mungkin ada peguam yang menonton saya pada pagi hari ini. Anda peguam, bahasa Indonesia pengacara, bahasa Arab muhami, bahasa umumnya pembela. Hati-hati kes-kes yang diajukan kepada kita. Kalau memang pasti orang itu terbabi dengan kes pembunuhan, jangan ada terlibat sedikit pun untuk membela, menyelamatkan orang yang membunuh daripada kesalahannya. Terbabit sebanyak apapun duit yang diberikan kepada Anda, itu akan menseret Anda kepada murka dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bersabda, man asyara, barang siapa memberikan isyarat kepada seseorang untuk membunuh, yang walaupun hanya nisfi kalimat, ya dengan separuh kalimat ok saja, itu sudah akan Allah campakkan ke dalam api neraka. Al-mar'u al-mu'minu fi pushatin min dineh. Seorang mukmin, seorang muslim, seorang hamba Allah itu masih lapang, pipus dalam kelonggaran, mendapatkan kelonggaran atau dalam kelonggaran dalam agamanya, malam yusib daman haraman, selama dia tidak terbabi dalam penumpahan darah haram. Orang yang terbabi dalam kes penumpahan darah, orang yang terbabi dalam kes pembunuhan, senang. Apa susahnya? Tak mesti dia terbabit, dia cukup suruh saja, dia cukup isyarat saja, dia cukup dengan sindiran saja, akan terdapat 11 sekian yang boleh dibunuh. Kan begitu. Terbabit dengan pembunuhan, Nabi kita bersabda, hancur dunia, kiamat dunia, itu lebih mudah di sisi Allah daripada membunuh seorang mukmin secara batil. La zawalu dunya ahwadu indallahi min qatli imri'in muslimin bighairi haq. Hancurnya dunia itu lebih mudah di sisi Allah daripada menuangkan darah seorang mukmin secara batil. Jadi jauhkan diri, jauhkan hati, jauhkan hidup daripada kes pembunuhan, sebab itu terlampau besar kesan buruknya. Wal iyadu billah. Hidup untuk kebajikan, selamat dunia dan akhirat, selamat semuanya, bahagia semuanya, dapatkan keampunan dunia dan akhirat, dapatkan rahmat dan ridha daripada Allah Jalla Jalaluh, baik itu di kalangan pemimpin-pemimpin muslim kita, atau juga di kalangan cendekiawan-cendekiawan kita, atau juga di kalangan koprat-koprat, dan juga di kalangan jutawan-jutawan kita, atau di kalangan kita-kita yang masing-masing tentu punya peluang dan juga punya kelebihan yang Allah berikan. Syukuri nikmat yang Allah berikan, agar nikmat akan mengundang kepada nikmat. Jangan kuput dan juga jangan sampai hidup keluh resah karena kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Tetap saja kita berusaha, tetap saja kita berikhtiar, tetap saja dengan kita mencari sebagai satu langkah usaha ikhtiar daripada kita, tapi tetap saja hati ridho, qanaah dengan apa yang Allah tentukan untuk masa depan kita di dunia, untuk kehidupan duniawi yang hanya untuk sementara. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan lupa salat duha, jangan lupa banyak-banyak berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.